Okay, welcome to children. Next one, muscles. Study of muscles is called myology. Like formation of muscle cells is called myositis. So muscular tissue. All the muscles will composed to tissue is called muscular tissue. What is the main function of muscles? So muscles to major function is to gives to shape of our body. So another one way production. It is also connected tissue help to movement of the body. It consists of elongated muscle and also main function movement. Because when there is a move up and down, muscles like tricep and bicep muscles are responsible. So it is the main function of movement. So they are called. There are classified 3 types of muscle. What are they? According to classified, they based on the structure and location and function. The first one is called striated muscle. Another one is called another name of striated muscle is called voluntary muscles. The next one, non-striated muscle are also called smooth muscle. Then finally third one is called cardiac muscles. They are special contracting tissue or protein in the heart. So now let's we discuss one by one and detailing. The first one is called striated muscle or also called skeletal muscle. These muscles very closely attached to skeletal bone or skeletal system. So this muscle having a responsible to movement of skeletal muscle, it work to our control as to is known as a voluntary muscles. This muscle to control to our responsibility by own in our control, this is called voluntary muscle. Because when take the book and take the pencil and everything which is that pick out from the part with the help of the voluntary action, through our impulse is necessary. And the next one, see there centrally there is striated muscle are also called striped in nature of the bond and given like dark and light bond is seen here. The picture of 18:9, dark and light bond is seen here. Know that dark and light bond is seen. So that's why this type of muscles for many of nucleus are seen. See the many nucleus. So the nucleus of many are there. So there are many multinucleate appearance. So the best example of our biceps and triceps muscle, because there is a autoconstantly function of the when they are up and down and right and left in the appearance. I say in Tamil, அதாவது striated muscle அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஆர் ஸ்ட்ரைப்டு மசில் ஆர் வாலண்டரி மசில்ஸ் ஆர் ஸ்கெலட்டல் மசில் இது எல்லாமே ஒன்று தான். இது ரொம்ப பக்கத்தில் போன்ஸோடு அட்டாச்சு ஆகிருக்கும். ரொம்ப முக்கியமானது மூமெண்ட்டுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. இதில் டார்க் அண்ட் லைட் பாண்ட் அந்த மாதிரி அமைப்பு இருக்குது. நியூக்ளியஸ் நிறையா இருக்கனால மல்டி நியூக்ளியேட்டுங்கிறான். நம்மளுடைய நம்ம இதோடைய தூண்டுதல் இல்லாமல் இதையெல்லாம் இயங்க முடியாது. நம்ம சொன்னால் தான் அது வேலை செய்யும். அப்படிப்பட்ட மசில்ஸ் எல்லாமே ஸ்ட்ரைட்டட் மசில் சொல்கிறோம், வாலண்டரி மசில் சொல்கிறோம். த நெக்ஸ்ட் ஒன், நான் ஸ்ட்ரைட்டட் மசில் ஆர் ஆல்சோ கால்டு ஸ்மூத் மசில். These muscle are spindle shaped appearance. See that as to given as spindle shaped appearance. See spindle like appearance. When there is a middle part, they like to broaden. Middle part is broaden, and there is a tip of the part is called what is this? Is a like for example tapering the end. So it processing on only one nucleus of the cell. Sir, each have one nucleus of the cell. So it's called what is this? Uninucleate. They have no any striated or striped in nature, so it's called non-striated muscle. These muscles cannot under the control of our body, they work together. This is called non-striated muscle, also called involuntary muscles. For where we seen in the muscles of like internal organ, gastric gland, intestinal belly and urinary bladder, there are all there is called a smooth muscle, processing in smooth muscle. I say in Tamil, அதாவது ஸ்மூத் மசில் அப்படின்னு சொல்கிற இன்னொன்று என்ன சொன்னாங்கன்னா நான் ஸ்ட்ரைட்டட் மசில் ஆர் நான் ஸ்ட்ரைப்டு மசில். ஏன்னா எந்த வரியுமே இல்லை, வரியற்ற தசைன்னு சொல்லுவோம்.
இது ஒரே ஒரு நியூக்ளியஸாக இருக்கிறதுனால யூனி நியூக்ளியேட்டுங்கிறான். ஒரு செல்லுக்கு ஒன்று. நடுவில் ப்ராடாகவும் மேலேயும் கீழேயும் டேப்பரிங் அண்டாக இருக்கும். ஸோ இதனுடைய முக்கியமான ஃபங்க்ஷன் என்ன பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளுடைய இயக்கம்லாம் நம்மளுடைய தூண்டுதல் இல்லாமல் அது இயங்கும், ஆட்டோமேட்டிக்காக இயங்கிட்டே இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ரீத்திங் வச்சுக்கோங்க, டைஜஷன் எடுத்துக்கோங்க, யூரினரி பிளாடர் ஒர்க் பண்ணுறதுன்னு எடுத்துக்கோங்க, டியூபல்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய கிட்னி டியூபல்ஸ், இது எல்லாமே தானே இயங்கிக்கிறோம். நம்மளுடைய கண்ட்ரோல் இல்லாமல் இயங்குது. அப்படி இல்லாமல் இருந்தால் அது ஸ்மூத் மசிலுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன, இன்வாலன்ட்ரி ஃபங்க்ஷன். தென் அனதர் ஒன் கார்டியாக் மசில்ஸ். This type of muscle they are specially forces in heart only. So this type of muscle also called a special type of muscle. There are also called having a single nucleus, so yeah, it's called uninucleate. It may be you see a dark and light point is are the seen here. As to it's a rhythmic working on contraction relaxation occur in the same event. Such way is called a special type of muscles. I say in Tamil. ஹார்ட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்பெஷல் டைப் ஆஃப் மசில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கார்டியாக் மசில் தான் சொல்கிறோம். இது பெரும்பாலும் என்ன செய்யும்னா ஒரே ஒரு நியூக்ளியஸாக இருக்கும். அந்த ஸ்ட்ரைட்டட் மசில் நான் ஸ்ட்ரைட்டட் மசிலுடைய கேரக்டர் இங்கே இருக்குது. அதாவது ரிதமேட்டிக் கான்ட்ராக்ஷன் அண்ட் ரிலாக்ஸேஷன் அக்கர் இன் சேம், ஒரே நேரத்தில் சுருங்கவும் செய்யும் விரியவும் செய்யும் தன்மை உடையனால இதை ஒரு ஸ்பெஷல் டைப் ஆஃப் மசில்னு சொல்கிறோம். ரைட்டா? ஓகே சில்ட்ரன்ஸ், அப்போ நம்ம இப்போ பார்த்தது மஸ்குலர் டிஷ்யூ பற்றி பார்த்தோம். மஸ்குலர் டிஷ்யூடைய முக்கியமான ஃபங்க்ஷன், அதாவது ஸ்டடி ஆஃப் மசில்ஸை பற்றி படிக்கக்கூடிய படிப்புக்கு என்ன சொன்னேன், மயாலஜி அப்படின்னு சொல்லுவோம். த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் மசில்ஸ் கால்டு மயோசைட்டஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சரி, மயோசைட்டஸஸ். அதே மாதிரி வேறு என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 3 டைப் ஆஃப் மசில்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்தா, ஒன்று ஸ்ட்ரைட்டட் மசில்னு சொல்லக்கூடியது, அடுத்து நான் ஸ்ட்ரைட்டட் மசில் சொல்லி பார்த்தோம், அடுத்து ஸ்பெஷல் டைப் ஆஃப் மசில்னு சொல்லக்கூடிய கார்டியாக் மசில் சொல்லி பார்த்தோம். ஸ்கெலட்டல் மசிலுக்கு இன்னொரு பேர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரைட்டட் மசில், அதுக்கு இன்னொரு பேர் வாலண்ட்ரி மசில் சொல்லுவோம். ஏன்னா நம்மளுடைய இயக்கத்தோடு தான் இயங்கும். எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்க, ஸ்கெலட்டல் மசில் வந்து அட்டாச் டு போன் எங்கெங்கெல்லாம் அட்டாச் இருக்கும் அந்த பக்கத்தில் இருக்கும். அடுத்து நான் ஸ்ட்ரைட்டட் மசில்ஸுக்கு இன்னொரு பேர் இன்வாலண்ட்ரி மசில்னு சொல்கிறோம். ஏன்னா நம்மளுடைய கண்ட்ரோல் இல்லாமல் இயங்கக்கூடிய மசில்ஸ் இது. அடுத்து இது எங்கே இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம லங்ஸு, ஸ்டொமக்கு, ஈவன் யூரினரி பிளாடரு, கேஸ்ட்ரோஇன்டெஸ்டினல் ட்ராக்கு, இது எல்லாத்துலேயுமே இருக்கும். கார்டியாக் மசில்ஸ் எங்கே இருக்கும், ஹார்ட்டில் மட்டும்தான் இருக்கும். ரிதமேட்டிக் கான்ட்ராக்ஷன் ரிலாக்ஸேஷன் ரெண்டுமே ஒரே நேரத்தில் செய்கிறனால தான் அதை என்ன சொல்கிறாங்க ஸ்பெஷல் டைப் ஆஃப் மசில்னு சொல்கிறோம். தேங்க்யூ சில்ட்ரன். We meet our another one video.